بسم اللہ الرحمن الرحیم مہدوی زندہ ہے دل پہ عشق کا طوفان ہے، ذکر ان کا اپنے حق میں حاصل ایمان ہے، عشق کے نور سے ہم مہدوی پر نور ہیں، اور نظر میں مہدی معود کی منظور ہے، کچھ نہیں یہ اپنی بخشش کا یہی سامان ہے، مہدوی زندہ ہے۔ اعتراض نمبر 4 آپ دیکھیے، فیضی صاحب کہتے ہیں، اپنے بے فیضیاب ہونے کی دلیل پیش کرتے ہیں، اور حدیث میں آیا ہے کہ مہدی علیہ السلام کی حکومت 7 سال ہوگی، اور ان کے مہدی نے 910 میں انتقال کیا اور 900 میں دعوے مہدویت کیے، تو کل 11 سال ہوئے، 910 دعویٰ کرے گئے تھے، 910 میں مثال کرے گئے، 910 میں مثال 900 میں دعویٰ کرے ان کے حساب سے۔ کلپ آپ سن سکتے ہیں۔ حدیث میں بتاتا ہے کہ مہدی کی حکومت 7 سال ہوگی، کتنی ہوگی؟ 7 سال ہوگی، اور یہ مہدی جو ہے سن 900 میں مہدویت کا دعویٰ کیے ہیں، اور 910 میں ان کا انتقال ہوا، کتنا دن ہوا ہے؟ 11 سال ہوئے ہیں۔ یعنی ایسے باریک باریک فرق ہے، انسان غور کرے جو ہر آدمی غور کر سکتا ہے۔ اللہ کی بڑی صراحت کے ساتھ انہوں نے 7 سال ان کی زندہ رہیں گے، حکومت کریں گے، اور یہ کتنے دن حکومت کر رہے ہیں؟ مہدویت کا دعویٰ ان کا کتنا دن رہا ہے؟ 10-11 سال رہا ہے۔ دیکھیے آپ اس کا جواب آپ دیکھیے، پہلے تو یہ بات ضروری ہے کہ آدھا علم نہیں رکھنا چاہیے، آدھا علم زہر کا کام کرتا ہے۔ پہلے تو صاحب فیضی صاحب، مقصود صاحب، آپ کون سی کتاب سے یہ پڑھے ہیں کہ میں اسلام میں 900 ہجری میں دعویٰ کیا ہے، یا کون سی تاریخ کی کتابیں پڑھے؟ اگر بچوں کو، ہمارے مدرسے کے بچوں کے اگر پوچھیں تو ہمارے مدرسے کے بچے بھی یا مہدوی فرقے کے کوئی بھی بچہ بھی اگر کہے گا، اس کو اگر پوچھا جائے گا کہ کون سے سب سے پہلا دعویٰ میں اسلام نے کب کیا، تو وہ کہے گا کہ 901 میں مکہ میں کیا۔ آپ بولتے ہیں 900 میں کیا، اور ٹوٹل 11 سال ہوئے، 910 میں انتقال کر کے بہت سارے غلطیاں کرے انہوں، تھوڑا غلطیوں کو اپنے معاف کر کے نظر انداز کر کے آگے بڑھ جانا، تو آدھا علم زہر کا کام کرتا ہے۔ اس کی جو ہے تحقیق خلیل، کم تحقیق، زیادہ کتابوں کی جو ہے تحقیق، زیادہ کتابوں سے جو ہے مطالعہ انہوں نے نہیں کیا۔ پہلے تو یہ بات جاننا چاہیے کہ حضرت سید محمد جونپوری مہدی موعود علیہ السلام نے سب سے پہلے دعویٰ 901 ہجری میں کیا ہے، دوسرا دعویٰ کیا ہے میں اسلام نے ہند میں احمد آباد میں تاج خان سالہ کی مسجد میں 903 ہجری میں کیا ہے، تیسرا دعویٰ جو دعویٰ مؤکد ہے وہ امام مہدی موعود علیہ السلام نے 905 ہجری میں کیا ہے۔ کہاں پر کیا؟ گجرات میں بڑلی مقام بڑلی میں جو ہے اسلام نے تیسرا دعویٰ فرمایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیے آپ، ترمذی شریف کتاب ہے، جلد نمبر 2 ہے، حدیث نمبر 113 ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی امتی المہدی یخرج یعیش 5 او 7 او 9۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے میری امت میں ایک مہدی ظاہر ہوگا جو 5 یا 7 یا 9 برس زندہ رہے گا۔ میری امت میں ایک مہدی ظاہر ہوگا جو 5 یا 7 یا 9 سال زندہ رہے گا۔ امام مہدی موعود علیہ السلام کی علامت ہے کہ وہ 5 سال زندہ رہے یا 7 سال زندہ رہے یا 9 سال زندہ رہے۔ اچھا ہوا کہ آپ نے حدیث کے ظاہری معنی پڑھ کے یہ نہیں کہہ دی کہ مہدی کی عمر 9 سال ہونی چاہیے۔ بھائی یہ دعویٰ
तीनों में से एक अगर अलामत साबित हो जाए तो मेहदी का इतलाक उस पे हो सकता है और तहकीक उस पे की जा सकती है। अगर कोई शख्स अपने आप को मेहदी होना जाहिर करे और वो अपने दावे के 9 साल के अंदर मिसाल पा जाए तो हो सकता है कि वो मेहदी हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। अगर कोई 5 साल में इंतखाब कर जाए, अगर कोई 7 साल में इंतखाब कर जाए तो इल्म ज़न्नी हासिल हो सकता है, हाँ भाई कि इन्होंने दावे के बाद 9 साल की जिंदगी बसर की है या 7 या 5 साल की जिंदगी बसर की है। हाँ, अगर इस पे अल्लाह का फजल हो जाए और अगर कोई ऐसी हस्ती आ जाए जो 9 साल, 7 साल और 5 साल तीनों का हदीस के अरकान, तीनों हदीस के जुज़, तीनों हदीस के अलामतें भी एक हस्ती में अगर पूरी हो जाए तो उसका इमाम मेहदी होना जब से भी गायब हो जाता है। इमाम मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने 901 में पहला दावा किया, 910 में मिसाल किया, कितने हुए? 9 बरस हुए। फिर अगला दावा 903 में किया, मिसाल 910 में हुआ, कितने साल हुए? 7 साल हुए। अगला दावा 905 में किया, मिसाल 910 में किया, कितने साल हुए? 5 साल हुए। 5, 7 और 9 तीनों अलामतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैयद मोहम्मद अल-जौनपुरी अलैहिस्सलाम पर पूरी होती है। फकीर तो ये कहता है, मेरा अकीदा ये मैं बताता हूँ, रसूलुल्लाह को मालूम था कि पहला दावा 901 में होगा, दूसरा तीसरा 903 में और तीसरा 905 में होगा। इसीलिए रसूलुल्लाह ने कह दिया 9 साल जिंदा रहेगा या 5 रहेगा या 5 रहेगा या 7 रहेगा या 9 रहेगा। मेरा अकीदा ये है कि रसूलुल्लाह ने किस लिए कहा, इसलिए कहा कि कोई हो सकता है मेहदी मौऊद से मुलाकात 901 में करे, 9 साल साथ रह जाए, हो सकता है कोई 903 में करे, 7 साल साथ रह जाए, हो सकता है कोई मैसलम से मुलाकात 905 में करे और 5 साल की जिंदगी देख ले। तो तीनों किस्म के मुसद्दिकीन के लिए दलील क़तई साबित हो गई कि मेहदी अलैहिस्सलाम का के ऊपर तीनों अरकान हदीस पूरे के पूरे साबित होते हैं, पूरे के पूरे मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम को साबित होते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए ऐसे हजारों दावे हमारे बुजुर्गान दीन महदविया ने किए हैं। खुद मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने अरब में दावा किया। अगर नौज़ुबिल्लाह मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम अगर झूठे मेहदी होते नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक तो अरब से क्या खाली मसलब सेहत के साथ, आफियत के साथ, सलामती के साथ वापस आ सकते थे कि वहाँ पर मसलब खरीद नहीं किया जा सकता। अरे मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने तो दावा भी किया है, अगर कोई बादशाह हो और मेरी महदवियत को देखना चाहता है या मैं गलती पर हूँ, उसको चाहिए कि मुझे पकड़े, मेरी गर्दन काटे या मुझे कैद करे। और अगर उलमा हो, उलमा को चाहिए कि मेरे सामने बैठकर बहस करे और देखे क्या मैं अल्लाह के हुक्म के खिलाफ कहता हूँ, क्या मैं रसूल की पैरवी के खिलाफ कहता हूँ। इसलिए मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के रोज, क़यामत के दिन सुल्तान, उलमा और बादशाहों के चेहरे दोनों वजह से सियाह होंगे, काले होंगे। किस लिए? कि अगर सुल्तान, अगर मैं झूठा था, सुल्तान का फरीज़ा था कि वो आता और कैद करके मुझे कत्ल कर देता, उसने नहीं किया तो उसका चेहरा काला हो गया। और अगर मैं सच्चा था तो आगे तस्दीक करता, अगर तस्दीक भी नहीं किया तो भी उसका चेहरा काला हो गया। और उलमा जरूरी था कि मैं अगर गलती पर होता तो आकर मेरी तस्दीक करते, मुझे सीधे रास्ते पर लाते, नहीं लाए, चेहरा तुम्हारा काला हुआ। अगर मैं सच्चे रास्ते पर होता, तुम्हारा फरीज़ा था कि तुम मेरी तस्दीक करते, तस्दीक भी नहीं किए और तुम्हारा चेहरा आखिरत में भी काला हो गया। चुनाचे तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस और दीगर बहुत सारी किताबों में ये रिवायत आई है कि मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम 5 या 7 या 9 साल जिंदा रहेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह तबारक व तआला सिर्फ एक ही इमाम मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम है। वैसे तो कितने ही लोग, कई लोग दावा किए मेहदी अल-मौऊद होने का, लेकिन बाज़ लफ्ज़न मेहदी थे, लेकिन बाज़ लफ्ज़न थे और बाज़ जो मौऊद का दावा किए थे उन्होंने अपने कदम को पीछे हटा दिया। जज्बे के बाद, जज्बे से बाहर आने के बाद अपने आप को पीछे रुजू कर लिया और जो सच्चा दावा किए थे अल-मेहदी अल-मौऊद होने का, उनको खत्म कर दिया गया। और जो दावे पर साबित रहे और अल्लाह के हुक्म से किया वो सिर्फ एक थे, सैयद मोहम्मद अल-मेहदी अल-मौऊद अल-जौनपुरी अलैहिस्सलाम। तो बहरहाल ये हदीस भी साबित होती है और आपका एतराज़ का भी जवाब अल्हम्दुलिल्लाह
اللہ تعالیٰ رسول اللہ مہدی موعود علیہ السلام کے صدقے سے اس کا جواب جو ہے ادا ہو چکا ہے. اگلے اعتراض کی طرف آگے بڑھتے